کہ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے اگلے ناول کا پرومو دیکھ لیا ہوگا، تو آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ پیر کامل کا نیکسٹ سیزن ہے۔ جن دوستوں نے پیر کامل نہیں سنا اور پڑھا تو وہ میرے چینل پر وزٹ کریں اور پیر کامل کو ضرور پڑھیں، تو آپ کو اس ناول کو سننے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو چلیں آج ہم اس کے یارم کا لاسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ چلیں دوستوں چلتے ہیں ناول کی طرف۔ زندگی اور موت کا اختیار اوپر والی ذات کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ریام کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ریام کے ساتھ ہوں، روح سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن تمہاری حالت مجھے دن بدن مار رہی ہے۔ روح ریام کے لیے میں ہر ممکن کوشش کر تو رہا ہوں، لیکن تم اس طرح سے رہ کر اپنا خیال نہ رکھ کر میری ہمت توڑ رہی ہو، مجھے بے بس کر رہی ہو۔ میں ہارنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ کم از کم اس سفر میں ہار تک تو میرا ساتھ دو، شاید اس سفر میں جیت ہمارے مقدر میں لکھی ہی نہیں ہے۔ یارم آپ نا امید کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے الفاظ نے روح کو تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نا امید نہیں ہوں روح، مجھے پتا ہے میرے اللہ میرے بچے کو بچائے گا، لیکن تم نے اپنی حالت دیکھی ہے روح۔ میں اس ذات کے سامنے کس کس کے لیے ہاتھ پھیلاؤں؟ اگر میں اپنے بیٹے کی زندگی مانگ رہا ہوں تو مجھے بس ابھی صرف اسی کو مانگنے دو۔ تم اپنی زندگی ختم مت کرو، بس اب اس پر یقین رکھو، بے شک وہ اوقات سے بڑھ کر نوازتا ہے، وہ قادر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بے نیاز ہے۔ تمہیں تو مان تھا نا اپنے اللہ پر، تو بہت زیادہ چاہتا ہے، تم سے بے شمار محبت کرتا ہے، تو پھر اس سے نا امید ہو کر کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ اگر آنسو بہانے ہیں تو جا کر سجدے میں بہاؤ، وہ سجدے میں بہانے والے آنسوؤں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے مانگو اور وہ بے شمار دے گا۔ وہ اسے سمجھا کر ایک بار پھر ریام کے قریب آیا تھا، جو آج بھی ان سے انجان، بہت ہوش و حواس سے دور تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ ریام کے قریب سے اٹھ کر صوفے پر آیا۔ ابھی سے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ رات کے وقت دروازہ لاک کر دیتا تھا۔ اسے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے چاچا جی زخمی حالت میں تھے۔ بیٹا پری کو بچا لو، وہ گنڈیز اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، رحم کرو بیٹا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کی جان بچا سکوں، لیکن کل کو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس کی بیوی کو 4 دن نہ سنبھال سکا؟ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ چاچا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ جب یارم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، آپ ریام کے پاس رکیں، پری کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ انہیں دلاسا دیتا ہوا اسی جانب چلا گیا جس طرف چاچا اشارہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ پری کو زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے، وہ بالکل بے ہوش تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتے یارم ان تک پہنچ چکا تھا۔ ان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نے زمین پر پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھا کر ان کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ 4 لوگ تھے، شاید ان کا تعلق بھی کسی گینگ سے تھا۔ ان میں سے ایک نے یارم کے بازو پر کوئی انجیکشن لگانے کی کوشش کی، جو یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس انجیکشن میں موجود نہ جانے کون سی دوائی کو انجیکشن کے میں پش کر کے ضائع کر دیا۔ تم مجھے یہ بے ہوشی کی دوائی دینے والے تھے، لیکن تمہیں پتا ہے میں تمہیں کون سی دوائی دوں گا؟ وہ انجیکشن میں ہوا بھرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ آدمی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ موت کی دوا، یہ فضا 1 سیکنڈ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہ اسے کنٹرول کرتے ہوئے اس کی گردن کے بالکل قریب انجیکشن لے گیا۔ اور یہ بات اس کو جانتا تھا کہ انجیکشن میں ہوا بھرنے سے انسان کی موت کو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، تڑپنے لگا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم لوگ، اس لڑکی کو اغوا کیوں کر رہے ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب ان سے مکمل بات بتانے لگا۔ ہمارا تعلق زوب گینگ سے، اس لڑکی کا شوہر ہمارے لیے کام کرنے والا تھا، لیکن اسے پتا چل گیا تھا کہ جو کام ہم وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس نے انکار کر دیا۔ ہم اسے منانے کی بہت کوشش کر چکے، لیکن وہ سیدھے طریقے سے نہیں مان رہا۔ ہمارے لیڈر کو اس کی وجہ سے 35 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔
اور اپنے لیڈر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر کے اس سے اپنا کام نکلوائیں گے۔ وہ عربی زبان میں پوری تفصیل اسے بتا چکا تھا۔ یارم زیادہ کام کی گہرائی تک نہ گیا، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زوب گینگ کے ممبر تھے جو یقیناً اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا حساب بعد پر رکھ کر وہ پری کو صحیح سلامت واپس لے آیا تھا۔ چاچا کی جان میں جان آئی۔ پری کو نہ جانے کون سی دوائی دی گئی تھی کہ ایسے ابھی تک ہوش نہ آیا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی، یہی ان کے لیے سب سے اچھی بات تھی۔ لیکن اندر آتے ہی ڈاکٹر نے اسے یہ خبر دی کہ رویام نہیں رہا، وہ اپنی آخری سانس لے رہا ہے۔ رویام کا آپریشن ابھی بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس آپریشن کے لیے بون میرو موجود ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ رویام کی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ وہ سب لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ یارم رویام کے پاس تھا، وہ بالکل بے ہوش بے سدھ تھا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ ان کا بیٹا مرنے والا تھا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے اس کی آخری ٹوٹتی ہوئی سانسیں دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کون سی سانس آخری ہوگی۔ اچانک رویام لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ اس کے قریب بیٹی روح بری طرح سے مچلتی رہی۔ جب یارم نے کھینچ کر اسے اپنے سینے میں بھیج لیا، شاید وہ بھی اس چیز کو قبول کر چکا تھا۔ خضر، شارف، معصومہ، لیلا سب رو رہے تھے۔ وہ اس چھوٹی سی جان کو کھونے جا رہے تھے، ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں اس کی کتنی سانسیں بچی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روح اونچی اونچی آواز میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ سب کا سب جواب دے چکا تھا، وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر تیزی سے اندر آئے اور اسے اٹھا کر باہر لے جانے لگے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے بچے کو؟ روح نے تڑپ کر ان سے رویام کو لینا چاہا۔ آپریشن تھیٹر میں۔ بس اتنا جواب دے کر حسن رویام کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے ہی وہ سب بھی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ جب زخمی حالات میں درکشم کو شرٹ اتارتے اندر جاتے دیکھا، ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں بولا۔ ان سب کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سب خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آ کر یارم کے قریب رکا۔ دیکھو یارم، یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان کاغذات پر سائن کرنا ہوگا۔ اگر آپریشن کے دوران رویام کو کچھ ہوتا ہے تو ہسپتال اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ وہ پہلے ہی ہوش و حواس بھلائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ آپ آپریشن کریں، ہمیں یقین ہے ہمارے رویام کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ویسے بھی اپنی امید ہار کے بیٹھے تھے۔ خضر، جو اتنے دنوں سے یارم سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، آج اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے ہمت دیتے ہوئے بولا، ہاں ڈاکٹر، آپریشن کریں، دیکھیے گا ہمارا رویام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شارف نے پین نکال کر یارم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو یارم نے اداسی سے مسکرا کر ان کا کاغذات پر سائن کر دیے۔ اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ روح جانماز لے کر بیٹھی مسلسل اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت ہار بیٹھے تھے کہ اللہ نے نہ جانے کہاں سے امید کی کرن کے روپ میں درد کو یہاں بھیج دیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ وہ پتھر دل شخص تو شاید اپنے لیے بھی کچھ نہ کرے، یارم کی زندگی بچانے کے لیے اسے بون میرو ٹرانسفر کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے بھی دعائیں مانگ رہی تھی جو اس کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا یہ آپریشن اس کے لیے بھی بے حد خطرناک ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے سے 2 گولیاں سینے میں، 1 گولی کمر پر لگی ہے اور اس کا بون میرو اس کی کمر سے ٹرانسفر کیا جائے گا، جو بے شک بے حد تکلیف دہ ہوگا، لیکن وہ یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے بیٹے کے لیے وہ خود اس اذیت سے لڑنے کو تیار ہو گیا تھا، تو روح کیسے نہ اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ وہ سب باہر بیٹھے آپریشن تھیٹر کے باہر جلتی بتی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آتے یا نرسز اندر جاتی، عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے لبوں پر تو بس ایک ہی نام تھا، رویام۔ آپریشن ختم ہوا، ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ یارم اٹھ کر حسن کے سامنے آ کر رکا۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے یارم کو دیکھ رہا تھا۔ یارم کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ کسی بری خبر کے خوف سے یارم کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ سچ میں اس کے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن حسن کو کچھ بھی نہیں بولا، بس مسکرا کر ذرا سا سر کو خم دیا۔ یارم کی جان میں جان آئی تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، کچھ دیر میں رویام کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ہمارا رویام اب ٹھیک ہے۔ حسن نے بہت خوشی سے ان سب کو یہ خوشخبری دی تھی اور یارم کو گلے سے لگا لیا۔
لیلا تو خوشی سے خضر کے اوپر ہی چڑھ گئی تھی۔ چلو شارف پہلے صدقہ دیتے ہیں پھر رویام سے ملیں گے، معصومہ نے اسے یاد دلایا تو وہ وہاں میں سر ہلاتا یارم سے پوچھ کر چلا گیا۔ روح شکرانے کے نفل ادا کرنے جا چکی تھی۔ اچھا حسن وہ کیسا ہے؟ یارم نے درد کا پوچھا۔ یار وہ ٹھیک نہیں ہے، میرا مطلب ہے اس کو پہلے ہی گولی لگی تھی اور پھر بون میرو دینا، یہ ایک بہت خطرناک آپریشن تھا، صرف رویام کے لیے نہیں بلکہ درد کے لیے بھی۔ ابھی اسے ہوش نہیں آیا ہے، دعا کرو اس کی کمر کی ہڈی آپریشن سے متاثر نہ ہوئی ہو ورنہ شاید وہ کبھی اپنے پیروں پر نہیں چل سکے گا۔ حسن نے یارم کو درد کی ساری کنڈیشن بتائی تو یارم کو افسوس ہوا تھا، وہ آج جس حالت میں تھا اس کے بیٹے کی وجہ سے تھا۔ ویسے اسے گولیاں کس نے ماری؟ یارم نے سوال کیا۔ وہ سٹا کھیلتا ہے اور اس کا یہ پیشہ ہے، کالی زبان ہے اس کی، لگا لی ہوگی دشمنی سے انسان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گینگ سے لے کر بڑے سے بڑا گینگ دشمن ہوتا ہے اس کا، اسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سعودیہ گیا تھا پری کی بیماری کا پتہ کرنے، وہاں بھی اس کے بہت ساری گینگز کے ساتھ 36 کا آنکڑا ہے، کسی کی نظر میں آ گیا ہوگا، سب دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ اس لڑکی کو کیا ہے؟ یارم نے پوچھا۔ اس کا خون جم جاتا ہے، 6 ماہ پہلے وہ برف کے طوفان میں پھنس گئی تھی، اسے فوبیا ہے، جب بھی اسے وہ یاد آتا ہے ڈر سے اس کا خون جمنے لگتا ہے اور پھر وہ ڈر اس کی سانسوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اس کا ڈر اسی کی جان بھی لے سکتا ہے، جب یہ ڈر اس پر حاوی ہوتا ہے تو اس کا سارے جسم کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اس کا یہ ڈر ختم کرنا ہوگا اور درد اسی سلسلے میں سعودیہ گیا تھا، وہاں اسی پر حملہ ہو گیا اور وہ بیچارہ 12 دن تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتا رہا۔ ہوش میں آتے ہی وہ رویام کے لیے واپس آ گیا کیونکہ وہ رویام کی سرجن کو پہلے ہی بتا گیا تھا کہ وہ 2-3 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن اس حادثے کی وجہ سے نہ آ سکا۔ آج ہی ڈاکٹر امن نے مجھے یہ بات بتائی، وہ بہت مشکل سے وقت پر رویام کے لیے واپس آیا ہے، ہم اس کنڈیشن میں آپریشن نہ کرتے لیکن رویام کی زندگی کو خطرہ تھا، شکر ہے سب ٹھیک ہے، اب بس درد بھی ٹھیک ہو جائے۔ آمین، یارم نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ صرف اس کے بیٹے کے لیے واپس آیا تھا، اس کا جانا اس کی مجبوری تھی، ورنہ شاید وہ یارم کو جھکنے کا بھی نہ کہتا، شاید وہ اچھا بننا ہی نہیں چاہتا تھا، اسے خود سے جڑے رشتوں سے محبت تھی لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، بہت الگ تھا وہ، لیکن یارم کو آج پہلی بار وہ بہت اچھا لگا تھا، اس کے لیے بھی یہ رشتے بہت اہمیت رکھتے تھے، آج اپنے انداز میں اس نے یہ بات ثابت کر دی تھی۔ روح درکشم یہاں دوسرے کمرے میں بہت بری حالت میں ہے، ہمیں ایک بار اس سے ملنا چاہیے، یارم نے اسے آ کر کہا۔ مجھے نہیں لگتا یارم کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے، شارف بھائی اور خضر ماموں کہہ رہے تھے کہ اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے، مطلب اس نے آپ کا احسان اتارا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے وہاں جانے سے ان کو ذرا بھی خوشی ہوگی، انہیں ہمارے لیے جو کچھ کیا وہ ہم بھلا نہیں سکتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہمیں بار بار ان کے سامنے جانا چاہیے، روح نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ تو یارم کو آج پہلی بار اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، کوئی انسان دوسرے انسان پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، روح تو میں نے کوئی احسان نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کوئی احسان کا بدلہ چکایا، فی الحال تو وہ جانتا بھی نہیں کہ میں نے اس کی بیوی کی زندگی بچائی ہے، وہ یہاں ہمارے رویام کے لیے واپس آیا ہے، اسے بچانے کے لیے آئے، وہ رویام کے سرجن کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ 2 دن میں وہ واپس آ جائے گا، لیکن وہاں اس پر حملہ ہو گیا جس کی وجہ سے 12 دن تک وہ بے ہوش رہا، صرف رویام کے لیے واپس آئے، اتنی بری کنڈیشن میں اسے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا، تم اندازہ بھی لگا سکتے ہو اگر اس آپریشن میں اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ذرا بھی افیکٹ ہوا تو ساری زندگی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے رویام کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی، وہ برا بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کا دل اسے برا بننے نہیں دے رہا، میرے خیال میں ہم دونوں کو چلنا چاہیے، اور اگر انہوں نے ہم سے ملنے سے منع کر دیا یارم تو کیا ہوگا؟ کچھ رشتوں کی شروعات خود کرنی پڑتی ہے روح، ہمیں رشتوں کا احساس دلانا پڑتا ہے، وہ تمہارے بابا کی ناجائز اولاد ہو سکتا ہے لیکن تمہارا ناجائز بھائی نہیں ہو سکتا، اس نے رویام کو بون میرو اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ میرا کوئی احسان اتارنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے رویام کو بون میرو اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے، تم اہم ہو اس کے لیے روح، یارم نے اسے سمجھایا تو روح نے ہاں میں سر ہلایا، کچھ کہنے کو الفاظ تھے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا ان دونوں کے وہاں جانے پر، لیکن یارم کی بات غلط نہیں تھی، وہ اس کا بھائی تھا اور وہ اسے اس بات کا احساس دلانے کے لیے تیار تھی، وہ اس کے باپ کا ناجائز بیٹا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا ناجائز بھائی نہیں، وہ دونوں درد کمرے کے باہر کھڑے تھے، اسے ہوش آ چکا تھا لیکن فی الحال وہ کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھا، اندر کمرے میں اس کے ساتھ اس کی بیوی اور شاید چاچا تھے،
इसने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोला तो बेड पर परी को इसके सीने से लगे आंसू बहाते देखा। इन दोनों के अचानक आने पर बहुत अच्छी खासी शर्मिंदगी होकर उठ खड़ी हुई। फिर अपनी शर्मिंदगी को एक तरफ रखकर बताने लगी, दक्ष, मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी। इन्होंने ही बचाया है मुझे। वो अब से ये मेरे भाई हैं। यहाँ अस्पताल में इनका बेटा एडमिट है। अल्लाह इसको शिफा दे। और आप तो मेरे रूमी की मामा है ना। मैं और रूमी मिल चुके हैं। यही अस्पताल के रूम में इसको ड्रिप लगी थी। इसने आपको नहीं बताया मेरे बारे में? बेवफा सनम, अपने दोस्त परी का नाम भी नहीं दिया होगा इसने। और रूह को देखकर बोली तो यारम ने मुस्कुराकर इसे देखा। हमारे बेटे का ऑपरेशन हो गया और माशाल्लाह इसे कामयाब भी रहा। और बेफिक्र रहो, इसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ खड़ूस बयान कैद कर रखा है ना। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यारम ने भरपूर को मुस्कुराहट के साथ डिम्पल की नुमाइश की। परी को याद था दक ने कहा था कि रूमी का बाप बहुत मगरूर इंसान है, वो इस बोन मेरो लेना नहीं चाहता। लेकिन परी को तो यारम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। खैर, वो पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहती थी, कोई फायदा न था। अब हकीकत तो ये थी, इसका मसीहा था। फिलहाल तो हम तुम्हारे शोर का शुक्रिया अदा करने आए हैं, जिसकी वजह से हमारा बेटा जिंदा है। अगर ये वक्त पर रोयाम को बोन मेरो ना देता तो शायद हम इसे खो देते, यारम ने नरमी से देखते हुए कहा। तो परी ने खुशगवार हैरत से दर्द की जानिब देखा। क्या सच में आपने रूमी को बचाया है? मेरा रूमी अब बिल्कुल ठीक है। हाय, मैं कब मिलूंगी अपनी रूमी बेबी से? वो ये अस्पताल में ही है ना? मैं दौड़कर मिल आऊं? वो दर्द को देखते हुए इजाजत मांग रही थी। हाँ, वो अस्पताल में है, तुम जाकर इससे मिल लो, वो दर्द को देखते हुए जवाबन बोला। तो दर्द ने इसे घूर कर यारम को खुद देखा था। ये ठीक है ना? इसकी नजरें कह रही थी कि तुम कौन होते हो मेरी बीवी को इजाजत देने वाले? अरे दर्क, इतना भी क्या परेशान होना, वो मेरी बहन है, रिश्ते में इतना हक तो बनता है मेरा। यारम के अंदाज में एक मान था बे जिसे महसूस करके परी मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं जा रही हूँ अपनी रूमी के पास। वो इन दोनों की बातों को ना समझते हुए बाहर भाग गई थी। एक तो वैसे भी इसे बोरिंग किस्म की बातें पसंद भी नहीं थी। इसे तो बस रोयाम की बातें पसंद है, जिन्हें समझने और सुनने में इसे बेहद मजा आता था। मेरे ख्याल में आप तुम लोगों को भी यहाँ से चला जाना चाहिए। इसका अंदाज बहुत लिया दिया था। हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं, रूह ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। तो आज पहली बार इसने इसे इतने गौर से देखा। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारे शोर ने मेरी बीवी की जान बचाई है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। वो बहुत सर्द अंदाज में बोला, जबकि रूह और यारम दोनों जानते थे कि बात इसे अभी पता चली है। तो मैंने कब कहा कि मैं इस बात का शुक्रिया अदा करने आई हूँ? मैं तो किसी और बात का शुक्रिया अदा करने वाली थी, रूह ने मुस्कुराकर कहा। इसने एक नजर इसे देखा, ना जाने क्यों वो इसे नजरें चुरा रहा था। बचपन में जब मैं 4 साल की थी, हमारे घर में आग लग गई थी और मैं जानती थी इस हादसे में मुझे बचाने वाले आपने ही बचाया था। मैं इस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक हमेशा एक मजबूत का हिसान मेरी गिर्द खींचने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। इस दिन यारम के दुश्मन राशिद ने मुझे कब्र में दफना दिया। आपने यारम को फोन करके बताया मैं कहाँ हूँ। मैं इस दिन का शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने मुझे सोनू जैसा दोस्त दिया, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आपने स्विट्जरलैंड में मेरी जान बचाई, मैं इसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। हमारा रिश्ता कबूल ना करते हुए भी हमेशा भाइयों की तरह मेरी हिफाजत करने वाले, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। और रुयाम को बचाकर आपने कोई एहसान नहीं किया, हम पर मामू का फर्ज होता है। अल्लाह आपको सेहत याब करे। वो इसके बिल्कुल करीब खड़ी आंसू बहा रही थी, लेकिन वो खामोशी से बिना कोई तासुर दिए इसे यूं नजरअंदाज कर रहा था जिसे वो इससे बात ही नहीं कर रही हो। फिर इसने आहिस्ता से झुककर इसके माथे पर बोसा दिया और खामोशी से बाहर निकलने लगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, समझी तुम? और तुमसे मेरा कोई रिश्ता है? मेरी हकीकत ये है कि मैं गंदी नाली का एक कीड़ा हूँ, तुम्हारे बाप की नाजायज औलाद हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है और किसी भी इज्जतदार शख्स को मुझसे रिश्ता रखने का कोई फायदा नहीं है। इसके अल्फाज ने रूह के कदम रोकने पर दरवाजे पर ही रोक दिए। वो मुड़कर इसे देखने लगी और इससे कोई बहस नहीं करना चाहती थी। आप मेरे भाई हैं और ये बात मुझे आपसे पूछने की या आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चले यारम, रोयाम अपनी मामी को तंग कर रहा होगा, रूह ने मुस्कुरा कर कहा। तो यारम भी इसके साथ बाहर आ गया। वो खामोशी से दरवाजे को देख रहा था। इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, लेकिन चेहरा बेतासुर था। रोयाम की आंख खुली तो रूह और यारम इसके बेहद करीब थे। वो कितनी ही देर इन दोनों का चेहरा देखता रहा। इसी दूसरी बार होश आया था। पहली बार होश आने पर वो आगे पीछे देखता, एक बार फिर से गहरी नींद में उतर गया।
परी कितनी देर इसके जागने का इंतजार करती रही और फिर नर्स ने इसे आकर दर्द के बुलावे का बताया तो इसे जाना पड़ गया। लेकिन इस बार जब रोयाम को होश आया तो वो सबको पहचान रहा था। फिलहाल किसी से मुखातिब तो ना हुआ था, लेकिन रूह और यारम का चेहरा देखकर वो मुस्कुराया था। वो बेहद पुरसुकून सा इसे देख रहे थे जब इसकी मीठी सी आवाज इनके कानों में गूंजी, बाबा आप ले मेरी मामा के कंधे पे हाथ क्यों लगा है? बाबा आपने मेरी मम्मा के कंधे पर हाथ क्यों रखा है? वो नाराजगी से पूछ रहा था। यारम ने बेइख्तियार मुस्कुराहट रोककर रूह के कंधे से अपना हाथ हटा चुका था। होश में आते ही जेलिसी शुरू हो चुकी थी। पता नहीं ये जल कुकर किस पर गया था, बल्कि जल कुकर कहना कुकर की तौहीन होगी। ये तो जल चूजा है जो अपनी माँ के करीब अपने बाप को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हटा दिया हाथ मेरे बाप, बस जल्दी से ठीक हो जा, तेरा बाप तेरे बगैर नहीं रह सकता। वो इसका नन्हा सा हाथ माथा चूमता बेहद मोहब्बत से बोला, रुयाम मेरे बच्चे आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? रूह ने इसका नन्हा सा हाथ अपने हाथों में मलते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसका पूरा जिस्म दर्द करता रहेगा, क्योंकि खून की कमी पूरी होती अभी बहुत वक्त लगेगा। ब्लड कैंसर कोई छोटी बीमारी हरगिज नहीं थी, इसमें खून पूरा होते हुए बहुत टाइम लग जाता है। रोयाम ने अपना हाथ इसके हाथ पे रखा जिस पर सुइयों की वजह से बहुत सारे नील पड़े हुए थे, जबकि बाकी इसका सारा जिस्म दवाइयों के जेर असर होने की वजह से फिलहाल दर्द से बेखबर था। वहां पे दो हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। इसने अपना हाथ इसको दिखाते हुए कहा। रूह ने बहुत नरमी से इसका हाथ थामा था। बस मेरी जान, अब आपको कोई दर्द बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। फीवर भाग गया? इसने मासूमियत से पूछा। मेरे बेटे का फीवर भाग गया है, अब हमें तुम्हें घर लेकर जाएंगे, फिर तुम जैसे चाहे वैसा होगा, पहले की तरह खेलोगे और अपने सोनू आपके साथ बहुत सारा वक्त गुजारेगा। रूह ने खुशी से कहा तो रोयाम के चेहरे के दोनों डिब्बल पूरी तरह से चमक उठे थे। सच्ची रोयाम अपने दल जाएगा सोनू के पास? सच्ची रोयाम अपने घर जाएगा सोनू के पास? वो बेहद खुशी से पूछ रहा था। जब इसने हाँ में सर हिलाते हुए इसका माथा चूमा, सच में घर जाने की बात पर बहुत खुश था। शायद अस्पताल में रह रह कर वो भी उकता चुका था और अब वो रूह को घर जाने के बाद की प्लानिंग बता रहा था। कितने काम थे इसे करने के लिए। आज जो काम इसे रोयाम ने बताए थे, इसे एहसास हुआ था कि इसका बेटा बहुत मसरूफ इंसान है, जबकि यानम खुशी से इस किस्से सुन रहा था जो कि बहुत मजे के थे। चिड़िया के लिए पानी रखना, इनके बर्ड्स होम की सफाई करना, इनके खाने का इंतजाम करना, सोनू का ख्याल रखना, सोनू के साथ खेलना, इसको नहलाना, कितने काम तेरे रुयाम को। रूह को तो बस ये पता था कि वो पौधों के साथ इसने चंद बर्ड्स होम लगाए थे कि परिंदे धूप से बचकर यहाँ आराम कर सके। रुयाम ने इनका भी ख्याल रखना था और इन सब चीजों में सोनू भी शामिल था। कुछ कितने दिनों के बाद वो इसकी मीठी मीठी बातें सुन रहे थे। शायद माँ बाप के लिए इससे ज्यादा सुकून और किसी चीज में नहीं होता। आप तो मुझसे प्यार तैपते हो, आपको मुझसे प्यार कब हुआ? वो मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछ रहा था। अरे मैं तो पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हूँ, कैसे बताऊं तुम्हें। मैंने तुमसे ज्यादा दोस्ती भी इसीलिए की थी कि तुम्हें पटा सकूं। वो बड़े आराम से सुकून से इसके सामने बैठी अपने दिल का हाल सुना रही थी। यार अब तुम भी इजहार मोहब्बत कर ही डालो। वो इसका नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिए जमीन पर बैठी दूसरे हाथ से इसे चॉकलेट दे रही थी, जिसे थामने में वो बहुत कंजूसी कहे काम ले रहा था। रोयाम बिल्कुल भी हाँ नहीं करना, ये रिश्ते में तुम्हारी मामी लगती है, क्या तुम अपनी मामी से शादी करोगे? यारम ने कमरे में कदम रखते हुए शरारत से कहा। चॉकलेट की तरफ हाथ ले जाता रोयाम फौरन रुक कर इसे घूरने लगा। अरे हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ एक दूसरे को डेट करेंगे और हर डेट में तुम्हारे लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया करूंगी। इससे पहले कि रोयाम कुछ बोलता, परी ने इसे बड़ी प्यारी सी ऑफर दे डाली। यकीनन रोयाम को बेहद पसंद आई थी। बाबा हम सिर्फ डेट पे जाएंगे, हम सिर्फ डेट पर जाएंगे, इसने यारम को मुखातिब करते हुए कहा। तो डेट पर सिर्फ खजूर ही मिलेगी, चॉकलेट नहीं? यारम ने अपनी हंसी दबाते हुए रोयाम के साथ जगह बनाई थी, जबकि रूह भी इनकी नोकझोंक एंजॉय करती यारम के पास ही आकर बैठ गई। कोई बात नहीं रोयाम, चॉकलेट और खजूर एक ही कलर की होती है और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल एक होता है। मैं अपनी डेट पर चॉकलेट के साथ साथ खजूर भी रख लूंगी, तुम बस एक बार हाँ तो करो। वो इसका हाथ बेहद नरमी से चूमते हुए बोली तो रोयाम किसी छुई मुई हीरोइन की तरह अपना हाथ छुड़ाकर शर्मा गया।
رویام جانو شاہین کے ساتھ بے وفائی اور کہاں گئی وہ نرس جس پر تم فدا تھے؟ یارم بے حد شرارت سے بولا، جس پر پری نے بے یقینی سے رویام کی جانب دیکھا۔ مطلب مجھ سے پہلے ہی تمہاری گرل فرینڈ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ابھی تو اظہار محبت بھی نہیں ہوا اور تم پہلے ہی افیئر چلا کر بیٹھے ہو۔ پری کو دکھ ہوا تھا۔ وہ صرف میری دوست تھے، وہ صرف میری دوست تھے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو یارم کا بے اختیار قہقہا بلند ہوا۔ اسے پتا تھا اس کا بیٹا ٹھرکی ہے، لیکن اس قدر تیسری گرل فرینڈ کے لیے پہلی دونوں گرل فرینڈ کا پتا کاٹ گیا۔ رویام یہ رشتے میں تیری مامی لگتی ہے، یارم نے پھر سے یاد دلایا۔ ارے آپ اپنے منہ بولے رشتوں کے لیے میرا اور رویام کا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ بیچ میں یارم کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی منہ بولا رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک اصل اور سچا رشتہ ہے۔ آپ کے شوہر میرے بھائی لگتے ہیں۔ روح نے ان کی باتوں میں حصہ لیا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دکش نے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ اب وہ مستی چھوڑ کر بالکل سیریس انداز میں بولی تھی، وہ مجھ سے خفا رہتے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے سے الگ اور دور رہے ہیں، لیکن وقت ہمیں ایک دوسرے کے پاس لے آیا ہے، انشاءاللہ اب ہم دور نہیں ہوں گے۔ روح نے یقین سے کہا تو وہ بے ساختہ آمین کہہ اٹھی تھی۔ آمین سم آمین، اس کا مطلب ہے کہ میرا بوائے فرینڈ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کے انداز میں ایک بار پھر سے شرارت ابھر آئی۔ وہ سچ میں ایک زندہ دل اور بہت شرارتی لڑکی تھی۔ یہ بیماری اگر اس سے نہ ہوتی تو وہ ایک بے حد خوبصورت زندگی گزار رہی ہوتی۔ اپنے بھائی کے لیے پیاری سی لڑکی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ ہاں بالکل، تم میرے بیٹے کے ساتھ رہ سکتی ہو لیکن میرے بھائی کو بالکل دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا تو وہ بے اختیار نظر جھکا گئی تھی۔ ان کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں کتنا نہیں، لیکن میں رومی کو بہت پیار کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دونوں مل کر میرا یہ کام کروا دیں، مجھے کسی بابا کے پاس لے چلیں جو تعویذ وغیرہ دیتے ہوں، میں اپنے شوہر کی یادداشت بلا کر رویام کو بڑا کر دوں گی اور پھر اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، وہاں ہم دونوں شادی کر لیں گے اور بس کر دو لڑکی، حقیقت کی دنیا میں لوٹ آؤ، میرا بھائی بھی کسی شہزادے سے کم نہیں ہے۔ روح نے فوراً اس کی سائڈ لی تھی۔ انہیں شہزادہ نہیں کچھ اور کہا جاتا ہے۔ رومی بتاؤ ذرا اپنے ماما کو ہم نے دکش کا کیا نام رکھا ہے؟ وہ بہت پیار سے رویام کو دیکھنے لگی۔ کلوش دیو، وہ منہ بناتے ہوئے بتانے لگا تو بے اختیار یارم کے کہا بلند ہوا، مطلب کہ یہ نام درد کا تھا؟ بالکل اس کی پرسنالٹی پر سوٹ کرنے والا نام تھا۔ بابا آپ میری دوست ہو، بتا لو نا اس خلوص دیو سے، میری اپنی دوست سے پولومش تیار تھے، اب اس تو بتاؤ دے۔ بابا آپ میری دوست کو بچا لو گے نا اس خلوص دیو سے؟ میں نے اپنی دوست سے پرومس کیا ہے کہ آپ اس کو بچاؤ گے۔ اب وہ ساری باتیں بھلائی آرام سے مخاطب ہو، میں نے تمہاری دوست کو بچا تو لیا ہے لیکن اس خلوص دیو سے نہیں بلکہ اس خلوص دیو کے دشمنوں سے۔ تمہاری بیچاری دوست کے نصیب میں وہی شخص لکھا ہے، یارم نے مسکراتے ہوئے کہا تو رویام منہ بسور گیا۔ شاید اسے اپنی دوست کی بدقسمتی کا خیال تھا، جبکہ پری کو تو اس کا یہ انداز بھی بے حد پیارا لگا۔ وہ بے اختیار جھک کر اس کے منہ دونوں گالوں کو چوم گئی اور ہمیشہ کی طرح اس کی یہ حرکت رویام کو آگ لگا گئی تھی۔ رویام منہ نہیں بناتے، میں نے لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ دوستی میں یہ الاؤڈ ہے، وہ اس کے منہ بسورنے پر سمجھانے لگی، جبکہ روح اور یارم رویام کے انداز پر ہنسے تھے۔ اس کا بالکل صحیح لڑکی کے ساتھ پالا پڑا تھا، اب وہ کیسے اسے سمجھاتے کہ اسے کہ صرف اپنی ماں کا ہی پسند ہے۔ وہ لوگ اسے گھر لے آئے تھے، فی الحال اسے آرام کی ضرورت تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، اس کی ہڈیاں پوری طرح سے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے حد ضرورت تھی۔ یارم کام پر جاتا تھا لیکن بہت کم، اس کا زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ مشکل میں تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہ مشکل زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ دوسری طرف جب سے جانو سائیں کو یہ پتا چلا تھا کہ رویام کسی اور کے ساتھ پیار محبت کے عہد و پیمان باندھ چکا ہے، اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے بے وفائی کا بھی لقب دے چکی تھی۔ روز وہ 3 گھنٹے اس سے بات کرتی تھی، بس وہ روٹھی بیٹھی رہتی اور رویام اسے مناتا رہتا۔ دائم سائیں نے تو رویام کے سامنے یہ بھی کہہ دیا کہ اب رویام کے اس طرف کوئی چانس نہیں ہے، اب وہ اپنی جانو سائیں کو خود پٹا لے گا، لیکن دائم بیچارے کو کون سمجھائے کہ جانو سائیں کے دل میں تو رویام بستا تھا جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ 2-3 گھنٹے ایک دوسرے سے کون سی باتیں کرتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، بس سارا دن یارم کے موبائل کی شامت آئی رہتی۔ یہاں
वो जानू साईं से खुल्लम खुल्ला अपनी मोहब्बत का इजहार करता था और वहां परी यारम का नंबर ले चुकी थी रोयाम से बातें करने के लिए। पहली बार परी को देखते ही रोयाम को जानू साईं की याद आई थी और इसने इसी नाम से बुलाया था, लेकिन अब जब इसकी जानू साईं परी की वजह से इससे रूठने लगी थी तो इसे परी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। और कल फोन पर इसने परी को कह दिया था कि तुम अपने खड़ूस देव के साथ रहो, मुझे मेरी जानू साईं बहुत प्यारी हैं, जो इसकी मोहब्बत ही नहीं बल्कि इसका फर्स्ट लव क्रश भी है। इसको पता तो नहीं फर्स्ट लव क्रश क्या होता है, लेकिन यारम के कहने पर वो बोल गया था। इनकी बातों पर परी का मासूम सा दिल टूट गया था और इसके झूठ मूठ के रोने पर रोयाम ने इस पर तरस खाते हुए इसे छोटा सा आई लव यू बोल ही डाला। रूह और यारम तो अपने बेटे की ये फैन फॉलोइंग देखकर परेशान थे। रूह किस किस को बहू बनाती अच्छी खासी कंफ्यूज थी, जबकि यारम तो अपने बेटे की ठरकियां देखकर ये सारे काम तो यारम ने खुद कभी जिंदगी में नहीं किए थे, जिसका बेटा सिर्फ 2.5 साल की उम्र में कर रहा था। अगले हफ्ते रूह की सालगिरह थी, जिसे यारम हर साल की तरह इस साल भी बहुत धूमधाम से मनाने वाला था। इसी सिलसिले में इसने सभी लोगों को काम पर लगाया हुआ था। सब लोग ही इसकी सालगिरह की तैयारी में बेहद मसरूफ थे, जबकि रूह हर चीज से बेखबर अपने बेटे की ख्वाहिशात पूरी करने में मसरूफ थी। इस वक्त वो इसके लिए चॉकलेट केक बना रही थी। चॉकलेट का तो वो दीवाना था। इसी चॉकलेट से बनी हर चीज पसंद थी और रूह को अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करनी थी। आखिर इसका बेटा मौत के मुंह से वापस आया तो वो इसकी किसी भी ख्वाहिश को टाल ही नहीं सकती थी। इसका बस चलता था पूरी दुनिया उठाकर इसके पैरों में रख दे। माँ थी, अल्लाह ने जितना भी दिया था वो कर रही थी। वो काउंटर पर बड़े मजे से खड़ा चॉकलेट का पीस अपने मुंह में डाले सोनू से बातें करने में मगन था, जबकि रूह बड़े मजे से इसके लिए केक बना रही थी। ध्यान इसी की जानिब था, इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए अपने काम में मसरूफ थी, जब आहिस्ता से यारम ने पीछे से आकर इसके लबों पर हाथ रखा और साथ ही इसके गालों को अपने लबों से छूते हुए इसकी गर्दन पर झुका था। यारम क्या कर रहे हैं आप? इसका लम्स अपनी गर्दन पर महफूज करते हुए वो अपने होंठों से इसका हाथ हटाकर पूछने लगी, खामोश रहो, अभी तुम्हारा बॉडीगार्ड सुन लेगा और फिर इसका सवाल होगा। बाबा, आप मेरी मामा के पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? वो रोयाम की नकल उतारते हुए इसकी गर्दन पर लब रख चुका था। हाँ, तो मेरा सवाल भी यही, आप मेरे पीछे खड़े क्या कर रहे हैं? जाए कमरे में फ्रेश होकर आए। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए रूह भी बेहद मध्यम आवाज में बोली थी, यार प्यार तो करने दो, तुम्हारे बॉडीगार्ड का बस चले तो मुझे तुम्हारे करीब भी ना भटकने दे। इसके लबों को चूमता वो बहुत मोहब्बत से बोला था, यारम आप क्या कर रहे हैं? रोयाम देख लेगा। वो इसे पीछे हटाती हुई समझाने लगी, लेकिन इस बार रोयाम की नजर इस पर पड़ ही गई, जो पता नहीं किस बात को लेकर रूह से सवाल करने लगा था। अब मैं मेरी मामा के पास क्या कर रहे हो? आप मेरी मामा के पास क्या कर रहे हो? इसका सवाल बिल्कुल यारम की सोच के मुताबिक था। बस तेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी भी है। यारम फौरन जवाब देता रूह की तरफ मुतवज्जा हुआ। मामा सिर्फ व्यायाम थी है और ना मामा आपसे व्यायाम की होना। वो बेहद मासूम सी शक्ल बनाकर पूछने लगा, तो रूह को फौरन इस पर प्यार आया। हाँ मेरी जान, मामा सिर्फ रुयाम की है। वो इसका गाल चूमते हुए बोली तो रुयाम ने शरारती से एक नजर यारम पर डाली, जैसे कह रहा हो आप खुश हो गए, हो गई तसल्ली। यारम ने घूर कर इन माँ बेटे की जोड़ी को देखा। यहाँ खड़े रहना ही बेकार है, जा रहा हूँ मैं फ्रेश होने। वो मुंह बनाकर कहता फ्रेश होने चला गया कि पीछे से रोयाम की जीत से भरपूर खिलखिलाहट की आवाज आई थी। वो बेइख्तियार मुस्कुराया। इसका नन्हा शहजादा इसे हरा कर खुश होता था, जब इसकी माँ अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार सिर्फ इसके लिए करती थी। शाम के वक्त सारी बच्चा पार्टी यारम के घर पर मौजूद। रूह इन सब के लिए सैंडविच बना रही थी, जबकि वो पांचों सर जोड़े पता नहीं कौन सी बातों में मसरूफ थे। बस इतना पता था कि अंदर ही अंदर कोई प्लानिंग चल रही है, जिसमें रूह को शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन रूह को इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो बच्चों की पसंद की चीजें बनाकर बाहर लॉन में ले आई, जहां वो सारे खेल में मसरूफ थे। लैला इनायत और मेहर को वापस ले आई थी और अब वो इन्हीं के साथ रहती थी। लैला बहुत खुश थी, जबकि मासूमा की दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर इनकी खुशियों में मजीद इजाफा हो गया था। मुशारिफ ने कहा था कि इस बार इसे बहन चाहिए और ऐसा ही कुछ मासूमा और शारिफ की भी ख्वाहिश थी, बाकी अब जैसा अल्लाह को मंजूर। जबकि रोयाम को जब से पता चला कि बहन भाई गाल पर किस करते हैं, इसे बहन भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वो तो पहले भी नायत और मेहर और मशारिफ से अच्छा खासा तंग था। इसे किस तरह सिर्फ अपनी माँ का ही पसंद था। इसे तो अपने बाप की चुपती हुई दाढ़ी मूंछ पसंद नहीं थी। बहन भाई की कहाँ से पसंद आती, इसलिए इसे बहन भाई की हरगिज कोई जरूरत नहीं थी।
اور روح اور یارم کے لیے بھی اب رویام ہی کافی تھا۔ وہ اسی کے ننھے وجود پر اپنی ساری خوشیاں خواہشات لٹاتے تھے۔ ایک ہفتہ بے حد تیزی سے گزرا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جبکہ رویام اس کی باہوں میں گہری نیند میں تھا۔ یارم کا وجود اسے بیڈ پر بالکل برداشت نہ ہوا، اسی لیے یارم صوفے پر سو رہا تھا۔ 12 بجے ہی یارم نے آہستہ سے اپنی چادر خود سے ہٹاتے ہوئے بیڈ کی جانب قدم بڑھا۔ بے حد نرمی سے اس نے روح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گال پر جھک کر پیار کیا۔ سالگرہ مبارک ہو میرا بچہ، وہ اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہتا دوسرے کمرے میں بلا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے تو بالکل یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی سالگرہ ہے۔ یقیناً وہ سب اتنے دنوں سے اسی چیز کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس نے بے حد نرمی سے رویام کو بیڈ پر سیدھا کیا اور باہر کی جانب آئی جہاں شان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک کارڈ لکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے روح لکھا تھا۔ میرا پیارا بیبی، تھینک یو سو مچ، وہ اس کے بال سہلاتی بہت محبت سے بولی تھی جبکہ شونو رویام کے پاس جا چکا تھا کہ وہ روح کی غیر موجودگی میں اس کا خیال رکھ سکے۔ یارم اسے گھر کے دوسرے بیڈ روم میں بلا رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی اور اس ٹیبل پر رکھا ہوا ایک کیک جس پر بہت خوبصورتی سے روح یارم لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے میرا بچہ، اللہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے۔ وہ اس کا ماتھا چومتا اسے اپنی باہوں میں لے لیے بہت محبت سے بولا تھا۔ روح نے آہستہ سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ تھینک یو سو مچ یارم، اس نے مسکرا کر کہا تو یارم نے اس کے دونوں بازو تھامتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ یہ تھینک یو سو مچ کا کیا میں اچار ڈالوں؟ مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ اور اس کے لبوں کو اپنی انگلی سے سہلاتا اسے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کب سدھریں گے آپ یارم؟ وہ اسے خود سے ذرا دور کرتے ہوئے کہنے لگی تو یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ جب تک تم یوں ہی پاگل کرتی رہو گی تب تک تو میرے سدھرنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو لگاتا وہ اس کی اور اپنی سانسیں ایک کرنے لگا۔ روح خاموشی سے اس کا لمس اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ جب روح نے سارا سا فاصلہ بنایا، آپ یہاں مجھے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے لائے ہیں یا اپنی تشنگی پوری کرنے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تو یارم اس کے کمر میں ہاتھ ڈالنے سے بے حد قریب کرتا ایک میٹھی سی جسارت اس کے لبوں پر پھر سے کر گیا۔ لایا تو تمہیں تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہی ہوں، لیکن تھوڑا بہت پیار کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ویسے بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد کا بھی انتظام میں نے پورا کر رکھا ہے۔ وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں بے حد پھولوں کی پتیوں کے بیچ ان دونوں کا نام لکھا تھا۔ روح نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھا جبکہ یارم اس کے ہاتھ میں چھری پکڑاتا اسے آہستہ سے ٹیبل کے قریب لے آیا۔ یقین کرو یہ تمہارے ہونٹوں سے زیادہ میٹھا تو نہیں ہوگا، لیکن برتھ ڈے تو منانا ہے، تبھی تو کچھ اور نصیب ہوگا، وہ بے حد شرارتی انداز میں کہتا اس کے پیچھے کھڑا ہو کر کیک کاٹنے لگا۔ روح نے ہنستے ہوئے کیک پر چھری چلائی اور کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسے کھلانے لگی جسے یارم نے صرف اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ سچ تھا اسے میٹھے میں صرف روح کے لب ہی پسند تھے۔ وہ کیک کا ٹکڑا روح کو کھلا کر ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کا لمس محسوس کرتی اس کی گردن میں بانہیں ڈالے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ وہاں بیڈ پر لے آیا۔ اگر تمہارا بیٹا یہاں پر ہوتا تو پوچھتا میری ماں آپ کی باہوں میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے بالکل تمہیں اپنا ہی بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں کب ہوگا وہ 5 سال کا کہ میں اسے اس کے روم میں رخصت کروں۔ اس کے ہونٹوں کے بعد اس کی گردن کو چومتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کیے وہ اتنی بے بسی سے بولا کہ روح کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس کرے یارم، کتنا جھلیں گے میرے بیٹے سے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو یارم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں صرف تمہارا ہی تو بیٹا ہے نا، میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں، اس کی شیرک کو چومتے وہ بہت پیار سے بولا۔ روح نے اس کے انداز میں رویام کے لیے بے حد محبت محسوس کی تھی، اور اب وہ کیا کہتی، اس کی باہوں میں پل پل پگھلتی وہ اس کی محبت کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، لمحہ لمحہ اس کی ہو رہی تھی۔ وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ سے اپنی محبت کا احساس دلاتا اس کی ایک ایک دھڑکن پر اپنا نام لکھ رہا تھا۔ وہ اسے خود میں قید کر چکا تھا اور وہ روح کی محبت کی قیدی کی اس کی پناہوں میں سمٹتی اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی جو اس کی ایک ایک سانس کا مالک تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو رویام بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، یقیناً ابھی ابھی ہی جاگا تھا۔ جاگ گیا میرا بچہ، اس کا ماتھا چومتے ہوئے روح بہت محبت سے بولی۔ رویام اپنی دونوں بازو اس کی طرف اٹھاتا اس کی گود میں آ چکا تھا جبکہ یارم بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔
बाबा गंदा बेबी तो लेट जागता है, वो उतना बेबी नहीं होता ना मामा। बाबा गंदा बेबी है जो लेट जागता है, वो अच्छा बेबी नहीं होता ना मामा। वो यारम को देखते हुए रूह से पूछने लगा, जबकि इसे गंदा बेबी कहने पर रूह को हंसी आई थी। हाँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, वो वक्त पर नहीं जाग सकते। जो जल्दी जागता है वो नर होता है, जैसा मेरा रुयाम विनर है। वो इसे फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में ले जाते हुए बोली तो रुयाम के डिम्पल्स खुशी से खिल गए थे। मामा, अदब तेरे बर्थडे है ना? मामा, आज आपका बर्थडे है ना? वो अपने छोटे छोटे मोतियों जैसे दांतों पे ब्रश करवाते हुए इसे देखकर पूछने लगा। रूह ने हैरत से इसे देखा। भला इसे कैसे पता कि जिसका बर्थडे है? आपको तो किसने बताया? रूह हैरत में खड़ी इससे पूछने लगी। कल बाबा शाले फिरनाना तो बल लेते बद बली बाती होदी शब लोद आइंदे और कल ते टेक भी होदा। मैं तो सोना तामी आप तो बतों द फ्री बल दिया। कल बाबा शारिफ को चाचू को बता रहे थे कि बहुत बड़ी पार्टी होगी, सब लोग आएंगे और चॉकलेट केक भी होगा। मैंने सोच लिया आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भूल गया। वो अपनी माँ के अच्छे बच्चे की तरह अपने बाबा की सारी बातें बताता, लेकिन इतना अहम बात वो इसे बताना ही भूल गया। लेकिन अच्छा ही हुआ ना, यारम की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। यारम इससे खबरी कहता था तो गलत नहीं था, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता था, जो देखता वही बताता, वो भी सिर्फ रूह को। वही बातें को नहीं मेरी जान, आपने अब बता दिया यही बहुत है। वो इसे नहलाने के लिए इसके कपड़े उतारते हुए बोली। मामा, रोयाम तो शर्म आती है। रोयाम मामा के सामने नहीं नाई नाई करेगा। मामा, रोयाम को शर्म आती है। रोयाम मामा के सामने नाई नाई नहीं करेगा। इसके हाथ अपने कपड़ों पर देखकर रोयाम ने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बेहद मासूमियत से बोला। रोयाम को सारी रात शर्ट उतार कर सोते हुए शर्म नहीं आती और ना ही जानू साईं और परी के साथ फ्लर्ट करते हुए शर्म नहीं आती, लेकिन मामा के सामने नाई नाई करने हुए शर्म आ रही है। वो इसे घूरते हुए बोली तो रोयाम अपनी आंखों से हाथ हटाकर शरारत से खिलखिलाया। नहीं, रोयाम तो शर्म नहीं आती, रोयाम तो मजाक कर रहा है। नहीं, रोयाम को शर्म नहीं आती, रोयाम तो मजाक कर रहा है। वो बेहद प्यार से अंदाज में बोला तो रूह ने हंसते हुए बेबी शैम्पू निकाला। वो तो ये सोच सोच कर परेशान हो जाती थी कि आखिर वो इतनी सारी बातें लाता कहाँ से था। दिन रात इसके सामने जो भी बातें होती थी वो भूलता नहीं था, और फिर बाद में किसी न किसी तरह से इनका इस्तेमाल भी करता था। वो कोई भी चीज बहुत जल्दी सीख जाता था। यकीनन बड़ा होकर वो एक बहुत ही होशियार और ज़हीन बच्चा होगा। रूह जब भी इसकी जहानत देखती थी, इसकी नजर उतारना ना भूलती। यारम के मुताबिक अब इसे स्कूल में भी दाखिल करवा देना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत होशियार था, आसानी से स्कूल हैंडल कर सकता था। इसकी बीमारी का पता चलने से पहले यारम रूह को स्कूल के लिए मना भी चुका था, लेकिन बीमारी के बाद अब रूह ने भी फिर से मना कर दिया, और वो इसे इतनी जल्दी किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डालना चाहती थी। हाँ, लेकिन अगर वो 1 घंटे के लिए प्ले क्लास में चला जाता तो इसे कोई इतराज भी नहीं था। और खासकर जब यारम ने ये बताया कि प्ले क्लास में कुरान पाक और नमाज की तालीम दी जाती है, तो रूह ने फौरन ही हाँ कर दिया। और अब तो वो अगले हफ्ते से ज्वाइन भी करने वाला था। इसे अच्छे से नहला धुलाकर बाहर आई और अब इसके लिए अपनी पसंद के कपड़े निकाल कर इसे तैयार करने लगी, जिसके रोयाम छोटी सी निकर पहने अब यारम के ऊपर चढ़ा इसके ये कंधे बच्चे को जगाने का काम कर रहा था। ओ तो गंदे बच्चे कितना सोते हो, बच मरार बचो, याम रम कितना अच्छा बच्चा है, जल्दी बुझो, करब शाद करता है, उठ जाओ गंदे बच्चे, कितना सोते हो, बेड मैनर्स। देखो रोयाम कितना अच्छा बच्चा है, वो जल्दी जाकर ब्रश करता है, वो इसकी पीठ की सवारी करता है, इसे हर मुमकिन तरीके से जगाने की कोशिश कर, लेकिन शायद जानता नहीं था कि इसका बाप भी इसी की तरह का पूरा ढीठ है। रूह भी चाहती थी कि अब यारम जाग जाए, इसलिए वो रोयाम को बिल्कुल भी इसे तंग करने के लिए मना नहीं कर रही थी। कैसे वो सारी रात इसे जगाकर खुद मजे से सो रहा था। ये तो रोह के साथ वो वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। आज मेरा बेटा ये पिंक वाली शर्ट पहनेगा और रात पार्टी के लिए ये ब्लू वाली। वो एक शर्ट को निकालकर बाहर लाते हुए बोली। मामा पली तो फोन करते बोले ना आज रात पार्टी है मेरे दल पे, तो कल टेक भी होगा और मैं तो भी दूंगा। मामा परी को फोन करके बोलो आज रात पार्टी है घर पर और चॉकलेट केक भी है और मैं इसको भी दूंगा। अब वो यारम के पीठ पर सीधा होकर लेटा अपनी टांग पर टांग रखकर रूह को ऑर्डर जारी कर चुका था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके मामू को भी बुलाना है, इनको भी तो इनविटेशन देना होगा। वो फोन उठाती बेड पर ही बैठ गई, जबकि रोयाम रूह की बात को शाबाशी के तौर पर लेता खुश हुआ था। हेलो, इसने फोन किया जब दूसरी तरफ से दर्ग की आवाज आई। दर्ग भाई, मैं रूह बात कर रही हूँ। आज मेरी सालगिरह है और आप परी को लेकर पार्टी में जरूर आइएगा।
वैसे तो परी को कल ही शारिफ भाई ने खुद ही इनवाइट कर चुके हैं, लेकिन आपको भी इनवाइट करना था, इसीलिए मैं फोन कर रही हूँ। वो इसके सुने बगैर अपनी कहने लगी, मैं नहीं आ सकता, न मैं इस तरह के फजूल किस्म की पार्टीज में मुझे इंटरेस्ट है। वो बेहद सख्त अंदाज में बोला, लेकिन रूह को बिल्कुल असर ना हुआ। ऐसे कैसे नहीं आ सकते, आपको आना होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी। वो जिद्दी अंदाज में बोली, तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारा केक, तुम काटो या ना काटो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो इसी लहजे में बोला, अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो आपको पड़ना चाहिए और फर्क पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ, आप अगर नहीं आएंगे तो मैं केक नहीं काटूंगी। इसके अंदाज में एक मान था, एक जिद थी जो बहनें अपने भाइयों से करती थी। वो नहीं जानती थी इसका ये मान, ये जिद दूसरी तरफ मौजूद दर्द भी महसूस कर रहा है या नहीं, लेकिन वो अपने भाई को ये मान देना चाहती थी कि इस दुनिया में इसके पास एक रिश्ता है। वो फोन बंद कर चुका था। रू ने नाराजगी से मोबाइल को घूरा। ऐसा कौन करता है, कम से कम खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर देते, और नहीं तो मुझे बर्थडे विश ही कर देते। वो मुंह बनाकर मोबाइल एक तरफ रखती रोयाम को देखने लगी, लेकिन नजरें यारम की फुली हुई आंखों पर पड़ी। यारम, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वो इसके पास लेटते हुए बेहद हंसी से बोली। तो यारम हल्का सा मुस्कुराए, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल काम नहीं है रू, और रिश्तों का एहसास दिलाना हरगिज नहीं। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारी मोहब्बत को जरूर कबूल करेगा। यारम ने कहते हुए एक झटके से रोयाम को वो बाजू से पकड़ा और इसे अपने पीठ से नीचे करते हुए अपनी बाहों में दबोचकर अपनी दाढ़ी चुभोने लगा है। यारम, मेरे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका। रोयाम के चिल्लाने पर रूह ने इसे छुड़ाने लगी। मैं भी किसी का मासूम बच्चा हूँ, इसने क्या बिगाड़ा है। तुम माँ बेटे का, और मेरी पीठ क्या ऐसे घोड़ी की सवारी लगती है जो आराम फरमा रहे थे। यारम इसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। अपनी जरहाना अंदाज में इसे प्यार करता हुआ इसके गाल सोख कर चुका था, जबकि रूह अपने मासूम बच्चे को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी। मामा बताओ, मामा बताओ, मामा बचाओ, मामा बचाओ। हर थोड़ी देर के बाद रुयाम के बस इतनी ही आवाज निकलती और फिर वो यारम के शिकंजे में आ जाता। रूह बहुत कोशिश के बावजूद भी इसे बचा नहीं पाई थी, यहाँ तक कि रुयाम को बचाने के लिए इसने यारम के बाजू पर काट भी दिया था। लेकिन यारम अपने बाजू पर जख्म देखता हुआ बस इतना कह गया, तुम्हें तो मैं रात को देखूंगा। एक बार फिर से अपने बाजुओं में मचलते रुयाम की जानिब मुतवज्जा हो गया। जब रुयाम थक हार कर रोने लगा तो वो इसकी पीठ में गुदगुदी करता इसे फिर से खिलखिलाकर हंसने पर मजबूर कर गया। जितना वो इसकी जारहाना प्यार से चिढ़ता था, यारम को इससे प्यार करने में इतना ही मजा आता था, और वो जानती थी कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, यारम ने ना तो अपने अंदाज बदलना था और ना ही रोयाम ने इससे चिढ़ना छोड़ना था। सबको ही पता चल गया था कि रूह जान चुकी है कि आज इसका बर्थडे है, इसलिए अब सारी प्लानिंग इसके साथ ही हो रही थी। लेकिन कितने मजे की बात थी, वो इसकी सालगिरह की तैयारी कर रहे थे और इसे बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे थे। किचन में आज लैला और मासूमा का कब्जा था, क्योंकि बर्थडे गर्ल को काम करने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी, और अगर यारम के सामने वो हाथ पैर हिलाती तो इसने सबके सामने इसे डांट देना था। पर रूह इसकी डांट नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि वो हर रोज रुयाम के सामने इसे डांट कर ये कहती थी कि इसकी माँ इसके बाप को भी डांट सकती है, और यारम की डांट रुयाम के सामने खाकर अपना इमेज खराब नहीं होने दे सकती थी। दोपहर के वक्त जब परी ने इनके घर में कदम रखा तो रूह को एक उम्मीद थी कि वो भी अंदर आएगा, लेकिन जब परी ने ये बताया कि ड्राइवर के साथ आई है तो वो एक बार फिर से दिल महसूस कर रह गई। लेकिन रुयाम परी के आ जाने से बहुत खुश हो गया था। परी ने इसे बताया कि इसने दर्क को चलने के लिए कहा, लेकिन दर्क ने इसे इजाजत दे दी, यही बहुत है। इसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि वो तो अपने किसी दोस्त की पार्टी में आज क्लब में गया हुआ है। मतलब साफ था कि इसका वो दोस्त रूह से ज्यादा इसके लिए अजीज था। वो ऐसा जाहिर करना चाहता था, लेकिन इस पर ऐसा जाहिर करने में कामयाब ना हो सका। इसने परी को कह कर भेजा था कि रूह को बता देना कि वो अपनी दोस्त की पार्टी में गया है। अगर रूह दर्द के लिए अहमियत ना रखती तो वो परी को ये कहकर क्यों भेजता कि रूह को बता देना, मतलब कि कहीं ना कहीं तो इसके अंदर भी जज्बात थे। वो अपने जज्बात को किसी पर जाहिर नहीं करना चाहता था। वो हार्टलेस नहीं था, बस खुद को हार्टलेस बनाना चाहता था। इसने परी को फोन करके बताया था कि वो बहुत लेट आएगा, और वो खुद इसे लेने आए, ड्राइवर नहीं। और इसे घर के बाहर आने के लिए फोन करे तो परी खामोशी से घर से बाहर आ जाएगी। किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि बाहर से लेने कौन आया। लेकिन घर के बाहर पहुंचकर इसने पहले वक्त देखा, रात के 12:30 बज रहे थे। महफिल खत्म हो चुकी थी और इसकी सालगिरह भी। वो इस पर ये जाहिर करने में कामयाब रहा था कि रूह का होना ना होना इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। इसने 2-3 बार परी को फोन किया तो इसने फोन नहीं उठाया। कुछ सोचकर इसने अपने कदम घर के अंदर की जानिब बढ़ाए तो घर में खामोशी थी।
इसे देखते ही सोनू भागकर इसके पास आ गया, जबकि साथी इसके आगे आगे चलता इसे रूम में ले आया। वो सब लोग खामोशी से बैठे थे। अजीब सकूत था। सबने इसे दरवाजे पर खड़ा देखा था। टेबल पर बड़ा सा केक रखा गया था जिसे टच भी नहीं किया गया था। तकरीबन सभी बच्चे सो रहे थे। इसे देखते ही रूह के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई थी। वो उदासी कहीं छुप गई थी। इतनी देर लगा दी है आने में। मैंने कहा था ना, जब तक आप नहीं आओगे मैं केक नहीं काटूंगी। मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। आपकी बहन की सालगिरह और आप ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है। वो इसका हाथ थामे इसके सीने से आ लगी। वो चाहकर भी इसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन बेहद सर्द लहजे में बोला, मैं सिर्फ यहाँ पर परी को लेने आया था, किसी की सालगिरह मनाने के लिए नहीं। और अगर तुम मेरा वेट करके अपनी सालगिरह का दिन खराब कर चुकी हो तो तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। मेरे लिए ये सारी बातें कोई अहमियत नहीं रखती। तुम पत्थर पर सर मारकर अपना सर जख्मी कर रही हो। मेरे नजदीक ये सब बातें सिर्फ बचपना है रूह। मैं ना कल तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता था और ना ही आज रखना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कोई चीज लौटाना चाहता हूँ। लेकिन खिज़र ने मुझे ये कहकर तुमसे दूर कर दिया कि तुम अपने बाप के कातिल से मिलना कभी भी पसंद नहीं करोगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं था और आज कभी भी नहीं। और कभी भी तुम्हारे साथ भाई बहन का रिश्ता निभाना नहीं चाहता था। मैं तो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस दुनिया में मेरा बस एक ही रिश्ता है और वो रिश्ता परी है। बाकी मुझे दुनिया के किसी शख्स से कोई मतलब नहीं। चलो परी। वो बेहिस बना इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगा। परी को इसका अंदाज बहुत बुरा लगा। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं आप। क्या खबर केक काटे तक भी नहीं रुकेंगे। मैं सिर्फ आपका इंतजार करती रही। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे। इसका अंदाज इतना मासूमाना था कि वो चाह कर भी पैर आगे ना उठा सका। फाइन, अगर तुमने मेरे लिए किया है तो मैं केक काटने तक तुम्हारे लिए यहाँ रुक सकता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम अपनी ये बेइज्जत छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगी। वो इसकी बात मानते हुए कहने लगा। और इसके बाद भी वो कहना चाहता था कि वो रूह के लिए जज्बात नहीं रखता, सिर्फ रूह को हुई उदासी के लिए वो इसकी बात मानने पर मजबूर हो गया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी अपने आप को वो जाहिर नहीं कर पाता था जो करना चाहता था। रूह के चेहरे की मुस्कुराहट यारम ने अपने दिल में बसाई थी। सबकी मौजूदगी में केक काटा और हमेशा की तरह हाथ यारम की जानिब बढ़ाने लगी। लेकिन यारम ने इशारे से इससे केक दर्द की तरफ बढ़ाने के लिए कहा तो वो बेसाख्ता ही वो हाथ पलटकर अचानक इसके मुंह के करीब केक में पीस ले आई और बिना इसकी मुज़ाहमत की परवाह किए पीस इसके लबों से लगाया। ना चाहते हुए भी मजबूर हो गया। इसने इसे गिफ्ट दिया था, इसकी माँ का लॉकेट। रूह बेहद खुश थी। आज इसकी बर्थडे पर इसके खूनी रिश्ते भी शामिल थे। पार्टी खत्म होते ही वो अपने आप पर फिर से सख्त खौलख्तारी करना परी को अपने साथ लेकर चला गया। लेकिन रूह बहुत खुश थी और इसकी खुशी की वजह यारम बहुत अच्छे से जानता था। केक काटने के इंतजार में रुयाम सिर्फ चॉकलेट खाकर नींद उतार चुका था। इसका रूह को बहुत अफसोस था, इसलिए वो सुबह ही इसके लिए केक बनाने का इरादा कर चुकी थी। इसके सीने पर सर रख दर्द को ही सोच रही थी। इसे अब समझ चुकी थी कि वो ऐसा नहीं है जैसा खुद को जाहिर करता है। वो दिन दूर नहीं था जब दर्द भी इसे अपनी बहन मानकर इसके हसीन रिश्ते को कबूल करता और वो खुद को कबूल करता और इसकी छोटी 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 ही चीज का ख्याल रखता। आज जाने से पहले वो इसकी माँ का एक चांदी का लॉकेट देकर गया था और इससे बताया था कि ये इसकी माँ का है। रूह कितनी खुश थी इसे पाकर सिर्फ वही जानती थी। इसके पास अपनी माँ की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज दर्द की वजह से इसे अपनी माँ का लम्स भी महसूस हुआ। जबकि इसकी खुशी को महसूस करके यारम भी बेहद खुश था। भाई जैसा भी होता तो भाई है। रिश्ता भी एक बेहद हसास रिश्ता है। भाई छोटा हो या बड़ा, लेकिन बहन अपने आप को इसके होते हुए महफूज और मजबूत महसूस करती। खिज़र और शारिफ ने कभी इसे भाई की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन दर्द के आ जाने की वजह से वो अपने आप को और ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी और अपने ही सोचों में डूबी कब से अपने बालों पर इसका लम्स महसूस कर रही थी। इसके हाथ रुके तो बेख्तियार सर उठाकर इसे देखने लगी। कितना जलते हैं ना आप, मुझे सोचों में भी सोचने नहीं देते किसी और को। वो शिकायती नजरों से देखते हुए कहने लगी। तो यारम मुस्कुराया। रात के 3 बज रहे हैं बीवी, और इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने शोहर के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम्हें ये लगता है कि तो तुम दिन रात अपनी सोचों पर किसी और को सवार रखोगी और मैं ये चीज कबूल कर लूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रूह की सोचों पर सिर्फ और सिर्फ यारम का हक है। वो इसका सर एक बार फिर से अपने सीने पर रखते हुए बोला तो वो बेइख्तियार मुस्कुराई। सोचों पर ये क्यों, रूह की आंखों पर, रूह के बालों पर, रूह के लबों पर, रूह के चेहरे पर, रूह की जिंदगी पर और रूह की रूह पर सिर्फ और सिर्फ यारम का हक है। रूह सर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ यारम काजमी की है।
वो ये सब कुछ भी बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही रूह बोल गई तो वो कहकहा लगाते हुए इसे अपने सीने में भेज चुका था। रूह तो बहुत समझदार है और वो इसके कान में सरगोशी करता इसके कान की लो चूमकर बोला तो वो मुस्कुराकर इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। आप यूँ मुझसे दूर जाएँगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। दर्द भाई वो इसके सीने से लगी मुसलसल रो रही थी। मैं परी का इलाज करवाने जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊँगा। वो इसे किसी किस्म का कोई दिलासा नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूर था। मुझे आपकी बहुत याद आएगी, वो आँखों में आँसू लिए बोली। मुझे याद करने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करो। मेरे आने से पहले भी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। ये रोना-धोना बंद करो, मुझे आँसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो ये नहीं कह पाया कि इसे इसकी आँखों से बहते आँसू अच्छे नहीं लग रहे। बस करो रूह, आप ही कितना रोओगी? मैं भी अपनी रूमी बेबी से दूर जा रही हूँ कि मेरी आँखों में आँसू हैं, इसे दूर करना। दर्द वहाँ से बाहर निकला तो रूह वहीं रोने लगी, जबकि इसके रोने पर परी इसके करीब आकर कहने लगी, अल्लाह तुम्हें शिफा दे परी और तुम ठीक होकर जल्दी वापस आओ। इसके गले से लगती कहने लगी, आमीन। चलो ना बाहर चलो, रूमी को बोलो कि मुझे किसी ही करे, मैं कब से मिन्नतें कर रही हूँ, बिल्कुल मेरी बात नहीं मान रहा। और तो और मुझे कहता है पराई लड़कियों को किस करना गुनाह है और मुंह बसोर इसकी शिकायत रूह से करने लगी। इसके अंदाज पर रूह को हंसी आई। यार हंसो नहीं, बस एक छोटी सी किसी ही तो मांग रही हूँ। इसे नखरे तो कभी तुम्हारे भाई ने नहीं दिखाए जितना तुम्हारा बेटा दिखाता है। अब मुझे क्या पता मेरा भाई तुम्हें कितने नखरे दिखाता है, तुम्हारे मामले में तो बिल्कुल बेचारा ही महसूस होता है। रूह ने हंसते हुए कहा तो परी झेप गई। बेध्यानी में वो हमेशा ही गलत अल्फाज इस्तेमाल करती थी। मेरा वो मतलब नहीं था और इतने भी बेचारे नहीं हैं वो। देखती नहीं हो कैसे हर वक्त डांटते रहते हैं मुझे। तुम अगर वक्त पर दवाई ले लो तो वो तुम्हें नहीं डांटेंगे। रूह ने फौरन इसकी साइड ली। मैं तो भूल गई कि मैं तो दरकिशम साहब की चमची से बात कर रही हूँ। इस दिन जब से मैं तुम्हारे घर पे थी तो तुमने फोन करके बताया था ना कि मैंने मेडिसिन नहीं ली। तुम्हें पता है घर आकर मुझे कितना डांटा उन्होंने। यार तुम तो फेल हो, तुम जैसी नन नहीं चाहिए मुझे। चलो अब तुम्हें नसीब में हो तो तुम ही सही, चलो ना बाहर रूमी से किसी दिलवा दो प्लीज। अब तो मैं अपनी रूमी को रोज देख भी नहीं पाऊंगी। वो मिन्नतें कर रही थी, रूह को इसकी बात माननी पड़ी। इस तरफ भी किसी दो परी ने इसे देखते हुए अपना दूसरा गाल आगे किया तो वो इसे घूरने लगा। एक ही किसकी डील हुई थी ना, एक ही किसकी डील हुई थी। वो माँ के हाथों से चॉकलेट लेते हुए बोला। रूह ने बहुत सारी मिन्नतें करने के बाद इसे लालच देकर परी को किस करने पर मनाया था। रोयाम कोई बात नहीं, मामी को किस कर लो, रूह ने समझाया। खबरदार जो मामी कहा, गर्लफ्रेंड हूँ मैं इसकी। परी तड़प कर बोली, ये रिश्तेदारियां तुम अपने भाई तक महदूद रखो, मेरे और तुम्हारे रोयाम के बीच में जो रिश्ता है इसे खराब करने की जरूरत नहीं। वो फोन करते हुए बोली। रूह ने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसकी क्लास में भी दो एक गर्लफ्रेंड है, रूह ने बताया तो परी इससे घूरने लगी। अभी इसे प्ले क्लास में जाते हुए 1 महीना ही हुआ था, क्या तुमने मेरे अलावा भी किसी को गर्लफ्रेंड बना के रखा है? वो इसे घूरते हुए पूछने लगी। इन मेरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं तो मेरी फ्रेंड है ना। हाँ मेरी क्लास में बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मेरी फ्रेंड्स हैं। रोयाम ने फौरन मासूमियत से कहा, क्या यार वो गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हुई ना, वो तो फ्रेंड्स हुई। वो रूह को देखते हुए खुद को दिलासा देते हुए अंदाज में बोली, नहीं वो गर्ल ओल्ड फ्रेंड मेरी वो गर्लफ्रेंड रहती है। नहीं, जब गर्लफ्रेंड हो और फ्रेंड भी हो और गर्लफ्रेंड ही होती है। रोयाम इसकी गलत फहमी दूर करते हुए बोला तो वो चाहते हुए भी रूह अपनी हंसी छुपा न सके। रोयाम तो सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, याद रखना मैं बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, वो इसे समझा रही थी। वो सिर्फ अपनी मामा से प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी मामा से प्यार करता हूँ। वो बहुत सोच कर बोला, अरे मेरे गवालू मामा से तो बहुत सब लोग प्यार करते हैं, लेकिन मेरा तुम्हारा रिश्ता अलग है, वो इसे समझा रही थी। जबकि रूह इसे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इसका अलग है, ये तुम्हारा मामी होती है। इसे पीछे से दर्द की आवाज सुनाई दी तो रूह के दिल को कुछ हुआ था। आज पहली बार इसने खुद को रूह का भाई तो नहीं कहा था, लेकिन परी को रोयाम की मामी कहकर अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। परी पेड़ कर रह गई। रूह की जज्बात से इसकी सोच से बहुत दूर थे। जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे ना, हम दोनों शादी करेंगे। दर्द के वहां मौजूद होने पर वो बहुत आहिस्ता आवाज में बोली थी। दर्द सफर के लिए सामान पैक करके गाड़ी में रख रहा था। थोड़ी ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन मेरे आपसे शादी नहीं कर सकता तो कई दानो ताई से तरुंदा, आप अपने कलूज देव के पास रहो, लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी। शादी तो मैं जानू ताई से करूंगा, आप अपने कलूज देव के पास रहे।
وہ پہلے سے ہی فیصلہ کر کے بیٹھا تھا۔ روح اپنے بیٹے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھی۔ گرل فرینڈ اس کی پری تھی، پارٹ ٹائم گرل فرینڈ کلاس میں مل چکی تھی اور شادی اس نے جانو سائیں سے کرنی تھی۔ آج کل شارف اپنے کام پر کم اور معصوموں پر زیادہ دھیان دے رہا تھا۔ آخر اپنے گھر میں آنے والے نئے بیبی کو ویلکم بھی کرنا تھا۔ ابھی تو بیبی کو آنے میں بہت وقت تھا، لیکن شارف پھر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ خضر اسے جوڑو کا غلام کہتا تھا، لیکن شارف اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر بیوی کا خیال رکھنا جوڑو کا غلام بننا ہے تو اسے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جبکہ خضر بھی لیلا کی ساری باتیں مانتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا اور لیلا کے سامنے تو اس کی چلتی بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شارف کی شرارتیں اور محبت بھری نیچر سب کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے آفس میں جوڑو کا غلام مشہور تھا۔ لیلا 1 گھنٹہ پہلے ہی جاگ چکی تھی اور اس وقت وہ مہر کے بال بنانے میں مصروف تھی۔ ان دونوں بہنوں میں بس یہی فرق تھا کہ ایک بال کے گھنگرالے تھے اور دوسرے کے بالکل سیدھے تھے۔ مہر کے بال بناتے بناتے 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا، اس لیے وہ اسے خضر کی غیر موجودگی میں 1 گھنٹہ پہلے جگاتی تھی، کیونکہ اگر خضر ہوتا تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی۔ جب تک وہ اس کے بال بناتی تب تک تو عنایت بالکل تیار بھی ہو جایا کرتی تھی۔ جس دن خضر گھر پہ ہوتا وہ زیادہ شور مچاتی تو خضر خود بہت نرمی سے اس کے بال بنا دیتا، لیکن رات لیٹ آنے کی وجہ سے آج لیلا نے اسے تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ خود ہی 1 گھنٹہ پہلے جا کر کام ختم کرنے لگی اور اب وہ ان دونوں کو تیار کر کے خود ہی اسکول چھوڑنے جانے والی تھی۔ آج رات کو وہ لوگ کسی اہم کام کے لیے جانے والے تھے، واپسی میں لیٹ بھی ہو جاتی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ خضر ذرا آرام کر لے، پھر بعد میں اس نے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی، انہیں سمجھتی تھی اور خود کو سمجھنے کا موقع دیتی تھی۔ خضر نے اس بات پر جو ستم کیا تھا، اس کے بعد وہ اپنی بیٹیوں کو ذرا بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی اور خضر کو یہ بات بے حد پسند تھی۔ اس حادثے کو یاد کر کے خضر کو آج بھی تکلیف ہوتی تھی۔ لیلا کی مار کا وہ درد یاد کر کے وہ آج بھی تڑپ اٹھتا تھا، لیکن اس کے بعد لیلا اپنی بیٹیوں کے قریب آ گئی تھی اور یہ ایک بہت اچھی بات تھی۔ اب وہ اپنے جذبات چھپاتی نہیں تھی، بلکہ کھل کر اپنی بیٹیوں پر ظاہر کر دیتی۔ آج وہ ایک بہت ہی اہم کام کے لیے جانے والا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بال بنا رہا تھا جب اچانک یہ دھیان آنے پر بیڈ پر موجود ریام پر گیا، جو اس کی پوری طرح سے نقل کرتا یقیناً اپنی ہی دھن میں تھا۔ یارم بالوں کی طرف ہاتھ لے کر جاتا تو وہ بھی بیٹھ کر کھڑا اپنے ننھے سے ہاتھوں سے اپنے بال پیچھے کرنے لگتا۔ روح تو اتنا شور مچاتی تھی کہ اس کے بال کٹوائے، لیکن وہ تو اپنے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ یارم کب سے نوٹ کر رہا تھا، وہ اس کی ایک ایک حرکت کی نقل اتار رہا تھا اور بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پورے بالوں میں گھماتے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا اور اسی کے انداز میں ریام نے بھی یہ حرکت کی تھی۔ یارم نے امپریس والے انداز میں سر ہلایا اور اپنے چہرے پر موجود داڑھی کو اپنے انگوٹھے سے ہلایا۔ ریام نے اس کی نقل کرتے ہوئے سیم ٹو سیم یہی کیا تھا۔ یارم اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا انگلیاں چلاتا ہوا اسے بھی کرتے دیکھ رہا تھا، جبکہ اچانک یارم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے وہ چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کیا کر رہا تھا تو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ ریام انجان بن گیا۔ میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دائیں بائیں لہراتا ہوا جواب دے کر اپنے ٹیڈی بیئر سے اٹھا چکا تھا۔ مقصد کمرے سے بھاگ جانے کا تھا، کچھ نہیں کر رہا تھا بچے، میری نقل کر رہا تھا تو؟ یارم نے اسے پیچھے سے پکڑ کر واپس بیڈ پر رکھ دیا۔ ماما بتاؤ، ماما بتاؤ، ماما بچاؤ، ماما بچاؤ۔ ریام نے زمین سے واپس بیڈ تک پہنچنے تک یہی نعرہ لگاتا رہا۔ تجھے تو بیٹا میں بچاؤں گا۔ یارم نے اسے بیڈ پر پھینک کر دروازے کو لاک کیا اور اس کی طرف آیا۔ دور دور تک کوئی بچانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا۔ اب یارم تھا اور اس کا شکار۔ چل بیٹا، اب میں تجھے بتاؤں گا میری نقل کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یارم مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ یہ چاکلیٹ لیں، او مدل شوئے، یہ چاکلیٹ لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے لالچ دیا۔ مجھے نہیں چاہیے، میں تو تجھے ہی کھاؤں گا۔ اور کتنا ہی اہم کام کے لیے گھر سے نکلنے والا تھا، اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ اس وقت اسے ریام کے ساتھ کچھ کرنا تھا۔ میں تیری ماما تجھے اٹھاؤں گا، میں چلے جاؤں گا، ماما اگر بہت ڈانٹے گی۔ وہ ڈرانے لگا، جب وہ آئے گی میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اچانک اسے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چھوٹے سے گال کو انتہائی جرحانہ انداز میں چومنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ریام کی چیخ و پکار
रूह के कानों का रास्ता पहचान चुकी थी। रूह किचन में थी जबकि इसे कमरे से थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। वो रुयाम को तैयार करके किचन में आई थी। यारम इसके वक्त नहा रहा था। रूह ने सोचा कि जब तक वो इसका नाश्ता बनाएगी तब तक वो इसके साथ रहेगा, लेकिन रुयाम ने वहीं पर यारम का मोबाइल पकड़ लिया और बेड पर लेट गया। लेकिन अब तो इसकी दबी दबी आवाज आ रही थी। मतलब साफ था कि वो यारम के शिकंजे में आ चुका था। या अल्लाह, मेरा मासूम बच्चा। वो जल्दी से कमरे की जानिब भागी जहां पहले ही सोनू भौंकने में मसरूफ था। मतलब दरवाजा अंदर से लॉक था। आज तो इसका बेटा शायद ही बचता न था। अंदर से कभी इसके खिलखिलाने की आवाज आती तो कभी वो रूह को पुकार रहा होता। वो दरवाजा खटखटा कर थक चुकी थी, लेकिन शायद इसने बचना ही नहीं था। लेकिन आज रोयाम रो नहीं रहा था, जबकि वो रोयाम का पूरा पूरा मुकाबला कर रहा था। वो यारम का एक हाथ पकड़कर इसे खुद से दूर करता हुआ सीधा करके इसके ऊपर बैठ गया। मैं हीरो हूँ, आप विलेन हैं, अपनी रूह तो ले जाऊंगा। मैं हीरो हूँ, आप विलेन हैं, मैं अपनी रूह को ले जाऊंगा। वो इसके दोनों हाथ पकड़कर मुकाबले की भरपूर कोशिश कर रहा था, बल्कि इसके अंदाज पर यारम बहुत मजे से एंजॉय कर रहा था। और मैं सबसे पहले इस विलन को उठाकर ले जाऊंगा। उसे एक बार फिर से बेड पर फेंकता हुआ दाढ़ी इसकी गर्दन पर चुभोने लगा। लेकिन हीरो तो मैं हूं ना, लेकिन हीरो तो मैं हूं ना, रोयाम ने बताया, जैसे मकसद इसे ये बात समझाने का हो कि हीरो जीता है और विलन हारता है। वो इसे लेकर नहीं जा सकता क्योंकि हीरो तो रोयाम है, तो हीरो लड़कर जीत जाए। यारम बेहद प्यार से कहता एक बार फिर से इसे अपने ऊपर बिठा चुका था। वो यारम के दोनों हाथों पर जितना जोर डाल सकता था डालकर इसे बेड के पास ले गया, जिसका मतलब था कि अब वो जीत चुका है। अब वो यारम की पीठ के ऊपर ही ऐसी ऐसी उछल कूद कर रहा था। इसके बाद रूह को रोयाम के बजाय यारम की आवाजें सुनाई दे रही थी। रूह बचाओ, तुम्हारा बेटा मुझे मार डालेगा। बाहर रूह ने सर नफी में हिलाते हुए किचन की तरफ कदम बढ़ाए। जब इसे रोयाम की आवाज सुनाई दी तो ही बताने नहीं आएगा, रूह सिर्फ मेरी है, कोई बचाने नहीं आएगा, रूह सिर्फ मेरी है। रोयाम बिल्कुल हीरो की तरह परफॉर्म कर रहा था। इसने एक नजर सोनू की जानिब देखा और फिर इसे अपने साथ आने का इशारा किया। पता नहीं रोयाम और यारम की जंग कब खत्म हुई होगी। वो अब इनके चक्कर में कितनी देर भूखी बैठती। सोनू भी दोनों को इग्नोर करता रूह के पीछे पीछे ही आ गया। मुझे बचा लो, डेविल मुझे मार डालेगा। इसने खुद फोन करके मुझे कहा है कि अगली बारी मेरी है, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। वो सारिम के सामने हाथ जोड़ रहा। आप फिक्र ना करें सर, आपकी नाइट सिक्योरिटी का इंतजाम मैं कर चुका हूँ। डेविल तो क्या, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आप बेफिक्र हो जाएं, सारिम ने यकीन दिलाया। कैसे बेफिक्र हो जाऊं? ऑफिसर डेविल ने मुझे फोन किया है और कहा कि अगली बारी मेरी है तो मुझे जान से मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वो इसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा था। सारिम बेहद उकताया हुआ था। पहले नौजवान नस्ल की तबाही के लिए ड्रग्स का धंधा करके इसने पूरी यूनिवर्सिटी में लड़कों को बर्बाद कर दिया था, और अब जब इसकी टीम के मेंबर डेविल के हाथों कत्ल हो रहे थे तो अपनी जान की भीख ऑफिसर सारिम से मांग रहा था। अपने लिए नाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। डेविल नाम का साया इसके सर पर मंडला रहा था। आज सुबह डेविल ने फोन करके इससे खुद कहा था कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। जितनी बुरी हालत में बाकी की लाशें मिली थी, इसे यकीन था वो भी जिंदा नहीं बचेगा, और मौत भी ऐसी मौत होगी कि जमाना याद रखेगा। सर, मैंने आपको बताया ना कि मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर चुका हूँ। ये ऑफिसर 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। अब काफी रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। सारिम ने कहा तो आदमी और ज्यादा खौफजदा हो गया। नहीं, तुम मत जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है और किसी पर मत रुको, लेकिन तुम मत जाओ, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। वो मिन्नतें कर रहा था। सारिम को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ गया। अबे ओ, गलतियां तू करे और रात सारी था यहाँ सूली पर मैं चला रहा हूँ। मेरा मतलब है सर, मेरी ड्यूटी ओवर खत्म हो चुके हैं, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। वो इस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सारम की बदतमीजाना लहजे को भी इग्नोर कर गया। मैं चलता हूँ, मेरे ऑफिसर आपके साथ रहेंगे, ये आपकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखेंगे, खुदा हाफिज। इससे पहले कि वो इसे रोकता, सारे वहां से निकलकर बाहर आ गया। तुम लोग यहीं पर रुकना, तुम्हारी चाय पानी का इंतजाम कर दिया है मैंने, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यहीं बाहर रहना। इस आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो इन दोनों को ऑर्डर करता बाहर निकलकर अपना फोन निकाल चुका था। फोन लगते ही वो शुरू हो गया। देखो यारम, जिसको काटना है काटो, जिसको मारना है मारो, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरी पहले वार्निंग मत दिया करो, हम लोग फंस जाते हैं। क्या चिपकू आदमी है, मेरे पीछे लगा दिया है, जान ही नहीं छोड़ा। डेविल मुझे मार डालेगा, डेविल मुझे मार डालेगा, दिमाग खराब कर रखा है इस आदमी ने, ये कौन सा तरीका निकाला है तुमने? वो काफी बेजारी से अंदाज में बोला।
یہ میرا سٹائل ہے، زارا میں جسے مارتا ہوں اسے پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کی موت قریب ہے تاکہ وہ اپنی آخری سانسیں لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوں لیکن انداز میں بولا، اچھا اسے کتنے بجے کا وقت آنے کا ارادہ رکھا ہے تم نے؟ سارم اس کے وفادار ساتھی کی طرح پوچھنے لگا۔ رات 1:45 بجے۔ یارم نے ایمانداری سے وقت بتایا کیونکہ وہ جانتا تھا سارم اسے بچانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے لیکن ڈیول کے ہاتھوں جسے مرنا ہے اسے مرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں 1:30 بجے ہی کیمرے بند کروا دوں گا۔ جن سیکیورٹی گارڈز کو میں نے وہاں پر رکھا ہے میرا ایک آدمی ان کو ڈیوٹی آورز میں چیزیں فراہم کرے گا اور اس میں بے ہوشگی کی دوائی ڈال دے گا، لیکن یہ آدمی بچنا نہیں چاہیے۔ ڈیول اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سارم نے اسے پورا پلان بتایا تو یارم نے آئی برو اچکائی۔ یہ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ ایماندار آفیسر سارم سے یا کوئی اور ہے؟ اس کا انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ پلیز یار، اس وقت میں یہ ساری باتیں کرنے کی بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ اس آدمی کو مر ہی جانا چاہیے، پوری یونیورسٹی کے لڑکوں کو تباہ کر دیا ہے اس نے اور اب ہمیں اس سے سیکیورٹی چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ اہم کام ہے مجھے، لیکن اوپر سے آرڈر اس کی سیکیورٹی کے آ رہے ہیں۔ تم اسے راستے سے ہٹاؤ تاکہ میں سکون سے اپنا کام کر سکوں۔ بے فکر ہو کے آنا یہاں، تو میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، سارم نے یقین دلایا۔ انسپکٹر سارم خان، تم چاہے اپنا سارا زور بھی لگا دو تب بھی مجھے کہیں پر کوئی خطرہ نہیں، لیکن تمہارا کام ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ وہ اسے یقین دلا کر فون بند کر چکا تھا۔ سارم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً اس بندے سے اس کی جان چھوٹ ہی جانی تھی۔ ابے سالے، میں تجھے سیکیورٹی دوں گا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، لیکن میرا فرض اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں جیسے لوگوں کے لیے ڈیول جیسے لوگ بنائے ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کے کالے کارناموں کے انعام میں تمہیں تمہارے عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ ایک وقت تھا جب سارم اس کے کام کے خلاف تھا، لیکن اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہ اس کے کام کو سمجھ چکا تھا۔ جو کام سارم وردی پہن کر نہیں کر سکتا تھا، یارم وہ بنا کسی پاور کے کرتا تھا، اور سچ یہی تھا، اس دنیا کو سارم جیسے ہاتھ باندھے آفیسرز کی نہیں بلکہ یارم سے آزاد ڈیول کی ضرورت تھی۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب اس نے گھر میں قدم رکھا۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ دوسرے کمرے میں آیا اور اپنے کپڑے بدل کر ریلیکس ہوا۔ اپنے خون آلود کپڑوں کو اس میں باہر لان میں موجود چھوٹے سے ڈبے میں پھینک کر آگ لگائی اور آگ کی راکھ بننے تک وہیں رہا۔ جب اسے پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ اب کوئی ثبوت نہیں بچا، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے لان کی طرف نکلنے والے دروازے کو بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ روح بے حد نرمی سے ریام کو اپنے ساتھ لگائے سو رہی تھی، جبکہ اسی کے انداز میں ریام اپنی ٹیڈی کو اپنے ساتھ لگائے گہری نیند میں تھا۔ اس کے ریام کے ننھے سے وجود پر بہت پیار آیا۔ پیار تو خیر اسے روح پر بھی بہت آیا تھا، لیکن ریام کے اتنے پاس ہوتے ہوئے وہ روح پر اپنا پیار ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس کیس کا آخری گنہگار بھی وہ موت کے گھاٹ اتار آیا تھا۔ اب وہ کچھ دن ریسٹ لے گا، اگلے کیس کی جانب بڑھنے والا تھا، لیکن اس کے لیے پہلے کی تھکن اتارنا ضروری تھی۔ وہ کتنی دیر کھڑا ان دونوں کو دیکھتا رہا، کتنے حسین اور مکمل زندگی تھی اس کی۔ مصیبتیں آئی تھیں لیکن ثابت قدم رہنے پر اللہ نے شاید ان کے امتحانات میں کمی کر دی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ کے قریب آتے ہوئے روح کا ہاتھ ریام کے اوپر سے ہٹاتا اسے نرمی سے اٹھا کر بیبی کوٹ میں رکھا۔ میرا بچہ ہر وقت ماں سے چپکنا نہیں چاہیے، تھوڑا موقع بابا کو بھی دینا چاہیے، آخر بابا کا بھی حق ہے نا تیری ماں پہ۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا اس کے پیچھے بال کرنے لگا جو یارم سے ضد کر لگانے کے چکر میں کافی لمبے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اس وقت جاگ رہا ہوتا تو روح سے ڈائریکٹ پوچھتا، ماما آپ صرف میری ہو نا؟ وہ اس کی محبت میں کہتی، صرف میں ریام کی ہی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے سے شرط نہیں لگاتا تھا لیکن اس پر جلن تو ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے روح پر صرف اپنا حق سمجھتا آیا تھا، اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن اب اسے ریام کے وجود کی عادت ہو گئی تھی اور یہاں اسے کمپرومائز کرنا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر بیڈ پر آنے لگا تو وہاں ریام کی جگہ ریام کے ڈیڈی صاحب کو لیتے دیکھا۔ اپنی بیوی کے پاس تو میں تیرے مالک کو بھی نہ آنے دوں سالے، وہ ٹیڈی سے کہتا۔ اسے ریام کے پاس لے جانے لگا، نہیں تو میرے بیٹے کے میرے پاس بھی نہیں رہ سکتا، ہم تینوں میں سے کسی چوتھے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے ہوا میں کک کرتا ایک بار پھر سے ریام کو دیکھنے لگا۔ ہاں، اسے پسند نہیں تھا اس کا بیٹا ہر کسی کی طرف متوجہ ہو یا باہر کسی سے پیار کرے، ان دونوں کے معاملے میں تھوڑا سا مطلبی تھا۔ وہ نہ چاہتا تو ریام روح کو اس سے زیادہ چاہے اور روح ریام کو اس سے زیادہ محبت کرے، لیکن جانتا تھا وہ تینوں ایک دوسرے کے لیے بے حد اہم ہیں، وہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ریام کا ماتھا چوم کر اس نے آہستہ سے اس کا سر تک یہ ٹھیک کیا، چلو میرا پتر اب تو چھٹی کر۔ وہ بے حد محبت سے اس کے اوپر چادر اڑاتا روح کی جانب آگیا، روح کو اپنے بے حد قریب کیے اور اس کی گردن پر لب رکھتا اس کی خوشیاں اپنے سینے میں
उतारने लगा था। यारम इसकी जसारत बढ़ती महसूस करके रूह ने इसे खुद से दूर करना चाहा। रूह मैं बहुत थक गया हूँ, इस वक्त कोई नखरा नहीं। वो इसका हाथ चूमता इसके चेहरे पर झुक गया, जबकि रूह जो अपनी नींद खराब होने पर इसे नाराजगी से खुद से दूर करने लगी थी, इसकी तकनज़दा आवाज सुनते हुए इसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार तंग किया। यारम इसके पूर पूर पर अपनी मोहब्बत की चाप छोड़ता इसे खुद में समेटने लगा। रूह लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसकी जसारतों को महसूस कर रही थी। जिंदगी खूबसूरत है, शायद ये खूबसूरत जिंदगी यूं ही आहिस्ता आहिस्ता गुजर जानी थी। एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की फिक्र करते रूह और यारम की जिंदगी का सफर रूह यारम बनकर इन दोनों की जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना गया था। लेकिन रुयाम की आमद ने इन्हें इश्क का मतलब समझ आया। वो दोनों इस इश्क से थे, इश्क यारम था। अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे में रूह ने कभी यारम की मोहब्बत को कम होते नहीं देख महसूस किया था। ये मोहब्बत पहले दिन से बढ़ती चली जाए तो शायद ये महसूस मोहब्बत ऐसी ही बढ़ती चली जाती थी बिना रुके। इसे देखते ही रूह इससे मोहब्बत कर बैठी थी। वो कोई आम मर्द नहीं था, वो यारम का आदमी था। एक दुनिया मरती थी इस पर और वो मर मिटा था, वो कहाँ जानती थी। वो एक आम सी लड़की रूह यारम बन जाएगी। फातिमा भी कहती थी कि इसकी जिंदगी में एक शहजादा आएगा, और यारम सच में एक शहजादा था। जरूरी नहीं इंसान सिर्फ शक्ल सूरत से शहजादा बने, इसका किरदार भी इसे शहजादा बना देता है। यारम एक मजबूत किरदार का इंसान था। रूह को इसकी शक्ल सूरत से नहीं बल्कि इसके किरदार से मोहब्बत थी। हमारा किरदार हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। अल्लाह हम सब के किरदार को मजबूत रखे और हमेशा सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको इश्क यारम नॉवेल बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे नॉवेल्स आपको पढ़ने और सुनने को मिल सकें।